الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ان دی لائٹ آف فیکٹس، حقائق کی روشنی میں۔ چونکہ جو رائے حقائق کی روشنی میں قائم کی جائے وہ معتبر ہے، اور جس رائے کے پیچھے حقائق نہ ہوں وہ قابل اعتبار نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان جنگ اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ تو اس پس منظر میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی عسکری طاقت اور چین کی عسکری طاقت، اس کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے، اور یہ تقابلی جائزہ اعداد و شمار کی روشنی میں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک فیکٹ شیٹ تیار کی ہے مختصراً۔ آپ اسکرین پہ ابھی فیکٹ شیٹ دیکھیں گے۔ تو یہ ہے جناب فیکٹ شیٹ۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں، ایک طرف تو میں نے وہ جنگی ساز و سامان جو اہم ہوتا ہے اس کی ایک لسٹ ادھر ہے، اور اس کے آگے یہاں چائنا ہے، یہاں انڈیا کی ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ who has more power، یعنی کس کی یعنی برتری ہے اس پرٹیکولر جنگی ساز و سامان میں۔ تو سب سے پہلی تو مین پاور کی بات ہے۔ تو مین پاور میں آپ دیکھیے کہ ایکٹیو پرسنل جو ہیں وہ چائنا کے 2.13 ملین ہیں، اور انڈیا کے 1.44 ملین ہیں۔ تو اگر آپ اس کو لاکھ میں شمار کریں تو چائنا کی جو مین پاور ہے وہ 21 لاکھ ہے تقریباً، اور ہندوستان کی 14 لاکھ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے گا تقریباً 500,000 کا، یعنی 5 لاکھ کا جو ہے نا وہ فرق ہے، اور چائنا کو برتری حاصل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ریزروڈ جو پرسنل ہیں، یعنی وہ یہ ہیں جو ایکٹیو سروس میں نہیں ہیں لیکن ضرورت ہونے پر ان کو کال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ چین کے 510,000 ہے، یعنی 510,000، اور اگر آپ اس کو لاکھ میں شمار کریں تو 5,10,000 بنتے ہیں۔ یہ ہے چائنا کی ریزرو فوج، اور انڈیا کی ریزرو فوج 2.1 ملین ہے، یعنی 21 لاکھ۔ تو اس لحاظ سے یعنی جو ریزروڈ فورس ہے، انڈیا کی برتری ہے چائنا پر۔ تو یہ تو ہوگی جناب مین پاور۔ اب ہم بات کریں گے ایئر پاور کے بارے میں۔ تو ایئر پاور کے بارے میں دیکھیے گا، ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس کی برتری ہے۔ تمام چیزوں میں چائنا کی برتری ہے، who has more power میں ہم دیکھیں۔ اب تفصیلات آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ایئر کرافٹ چین کے 3,210 ہیں، انڈیا کے 2,123 ہیں، تقریباً 1,000 کا فرق ہے۔ کمبیٹ ایئر کرافٹ، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں 1,000 سے اوپر ہے، یہاں 500 سے اوپر ہے، تقریباً یعنی دگنا یعنی کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے چائنا کے پاس۔ ڈیڈیکیٹڈ اٹیک 371، یہاں 172، ہیلی کاپٹر 911، 712۔ ہر اعتبار سے آپ کو چائنا کی برتری نظر آ رہی ہے ایئر پاور میں۔ اب لینڈ پاور میں دیکھیے گا کیا صورتحال ہے۔ اب لینڈ پاور میں آپ ایک بات دیکھیے گا کہ انڈیا کے پاس جو ٹینکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، 4,292، اور چائنا کے پاس 3,500 ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور نوٹ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے پاس جو ٹینک ہیں وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، جبکہ چائنا کے پاس لیٹسٹ اور بہت زیادہ ایڈوانس ٹینکس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے آرمرڈ وہیکل ہے، سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہے، راکٹ پروجیکٹرز ہیں، ان تمام چیزوں میں چائنا کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کہاں 33,000 ادھر ہیں، یہاں 8,000 ہیں،
यहाँ 3800 हैं, या 235 हैं, और यहाँ 2650 है, वहाँ 266 है। ये यहाँ पे तो तकरीबन 10 गुना फ़र्क है, यानी चाइना जो है ना वो 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, अब आप देखिए कि हिंदुस्तान की नेवल पावर क्या है। तो नेवल पावर ये स्क्रीन पर है, तो आप यहाँ देखिएगा, इसमें भी चाइना, हु हैज़ मोर पावर, चाइना, सब में चाइना है। और देखिए कितना बड़ा फर्क है। फ्लीट 777 है, इंडिया के पास 285 हैं। सब मैरीन्स यहाँ चाइना के पास 74 हैं, इंडिया के पास 16 हैं। डिस्ट्रॉयर यहाँ 36 हैं, यहाँ 10 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना के पास 2 हैं, इंडिया के पास 1 है। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो जीडीपी है, जिससे आपकी एक मुल्क की माशी कुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा चाइना की 25.36 ट्रिलियन है, और इंडिया की 9.474 ट्रिलियन है। तो यानी चाइना की जो मईशत है वो भी तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो चाइना हर लिहाज से इंडिया से बहुत आगे है। तो जनाब, आपने मुलाहजा फरमाया, आदाद व शुमार की रोशनी में चीन को हिंदुस्तान पर ज़बरदस्त बरतरी हासिल है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान हर सूरत में जंग से बचना चाहता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान जंग से बच सकता है? जंग की सूरत में हिंदुस्तान के सामने एक इबरतनाक शिकस्त खड़ी है, और अगर वो जंग से बचना चाहता है तो एक ही रास्ता है, और वो है ज़िल्लत ना मुआहदे। चीन के साथ ज़िल्लत आमेज़ मुआहदे करने पड़ेंगे। यानी आपने मुलाहजा फरमाया, आपने देखा कि हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ जंग की सूरत में इबरतनाक शिकस्त है, और अमन की सूरत में ज़िल्लत आमेज़ मुआहदे। अच्छा, अब हिंदुस्तान में जो सियासी माहिरीन हैं, जो दानिश्वर हैं, अस्करी माहिरीन हैं, वो इन मसाइल पर बात करने लगे हैं। वो इस पर बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस कदर ख़तरनाक मोड़ पर लाने के कौन जिम्मेदार हैं। क्या इसके जिम्मेदार सियासी लीडर हैं? क्या इसके जिम्मेदार अस्करी लीडर हैं? और क्या इसके जिम्मेदार हिंदुस्तान की वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं? ये बहुत अहम सवालात हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान को इस मोड़ पर लाने के कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, कौन से इदारे ज़िम्मेदार हैं, और क्या हिंदुस्तान के पास इससे बच निकलने का कोई रास्ता भी है। यानी हमने अभी तो सिर्फ हिंदुस्तान और चीन की बात की है, लेकिन दुनिया की जो सुपर पावर है इस वक्त, अमेरिका, वो कहाँ खड़ा है? वो किस मरहले पर किस हद तक मुदाखलत कर सकता है? उस पर क्या उसका क्या चीन पर कोई बस चलता है? तो ये तमाम बातें ऐसी हैं, और इस पर भी हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह आज हमने बात की कि यानी हिंदुस्तान और चीन की अस्करी ताकत का मुकाबला किया है, मुआजना किया है, इसी तरह हम देखेंगे कि अस्करी एतबार से इस दुनिया में अमेरिका कहाँ खड़ा है और चीन कहाँ खड़ा है। और ये भी हमें एक अंदाज़ा होगा कि इन हालात में यानी दुनिया के हालात किस तरफ जाने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।